ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات کریں گے نرسنگ کے ایک اسٹوڈنٹ کی وفات کی. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ویسے تو ایک کریڈیبل یونیورسٹی ہے، کریڈیبل ایک ادارہ ہے اور میڈیکل سائنسز میں ایک معروف نام ہے، اور وہاں پر ڈاؤ یونیورسٹی کے ساتھ مختلف نرسنگ جو کالجز ہیں وہ ایفیلیٹڈ ہیں اور ان کے ایگزامز جو ہیں وہ ڈاؤ یونیورسٹی لیتی ہے. وہاں پر اسی دوران اب سے کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کی ڈیتھ کے بعد سے لے کر اسی دن سے بلکہ ان کے جو ساتھی تھے اس اسٹوڈنٹ کے، جو اسٹوڈنٹ انتقال کر گیا وہ تھا امیر بخشر، اور ان کے ساتھی جو تھے اسٹوڈنٹس اور پھر اس کے بعد نرسنگ کے جو ایسوسیشنز ہیں اور دیگر پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے سب نے یہ الزام عائد کیا ڈاؤ یونیورسٹی انتظامیہ پر اور اسی کو ہی مورد الزام ٹھہرایا ہے. اس ایشو پر ہم بات کریں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب اعجاز کلیری صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ینگ نرسز ایسوسیشن سندھ کے. السلام علیکم اعجاز صاحب. وعلیکم السلام. اعجاز صاحب بتائیے گا کیا مسئلہ ہوا؟ برادر، سب سے پہلے تو تھینک یو کہ آپ نے نرسنگ کمیونٹی کے اس ایشو کو جو ہے وہ ریز کیا ہے. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ یہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے امیر بخش کی، یہ اسٹوڈنٹس تھے پرائیویٹ کالج کے، اور جو پرائیویٹ کالجز جو ایفیلیٹڈ ہیں ڈاؤ یونیورسٹی کے ساتھ، ان کے جو سیمسٹر کے ایگزام چل رہے تھے. اب ڈاؤ یونیورسٹی اتنی ملک کی ایک بڑی یونیورسٹی کہلاتی ہے اور ایک ریکگنائز ادارہ ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے نرسنگ کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ، اور ان کے جو ایگزام ہیں وہ اوجھا کیمپس میں ایک کھلے آسمان کے تحت کروانے کی کوشش کی، جس میں اتنی سخت قسم کی گرمی ہے اور وہاں پہ نہ پنکھوں کا کوئی اہتمام تھا نہ پانی کا تھا. جب وہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ ایگزام دے رہے تھے تو وہاں پہ شدید قسم کی گرمی تھی اور کوئی ارینجمنٹس نہیں تھے جو پنکھے ہوتے ہیں یا کوئی اے سی کا یا کوئی اسی طریقے سے پانی کے حوالے سے. یہ تو عام سی چیز ہے، پنکھا پانی تو عام سی بات ہے. اگر 20 بچے بھی ایگزام دے رہے ہوں تو ایگزامینیشن کمرے میں جو ہے یہ سب چیزیں سہولیات ہوتی ہیں، اس کے باہر آس پاس یہ بالکل نہیں تھی. سر یہ بالکل نہیں تھی، اور یہ لاکھوں روپے ایک ادارے سے لیتے ہیں ایفیلیشن اس کی ایگزامینیشن کی مد میں، اور ان کی ایفیلیشن کی مد میں یہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں سالانہ کے طور پہ یہ یونیورسٹی. اور میں تو وی سی صاحب سے اور سی ایم سندھ صاحب سے یہ جو ہے وہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ سوال ہے ہمارا کہ آیا جو میڈیکل کے لوگ ہیں وہاں پہ جو ڈاکٹرس ہیں یا ڈاکٹر کمیونٹی ہے، جس میں ایم بی بی ایس کے بچے ہوتے ہیں، جس میں بی ڈی ایس کے بچے ہوتے ہیں، جس میں دوسرے ان کے ڈسپلن ہیں، کیا ان کے بھی ایگزام اسی طریقے سے کھلے آسمان کے تحت ٹینٹ لگا کے بغیر پنکھوں کے بغیر پانی کے جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں، یا ان کو اے سی والے ہال اور بڑے بڑے ہالوں میں جو ہے وہ ایگزام کروائے جاتے ہیں؟ اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہیں بھی پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، چاہے آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ ایک چھوٹا ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی جو ہے وہ بہت ہی اچھے انتظامات کرواتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، مگر یہ یونیورسٹی ہے جس لیول پہ انہوں نے انتظامات کیے وہ بالکل ناکارہ. اس میں اعجاز صاحب ہوا کیا تھا؟ تھوڑا سا اگر واقعہ بھی آپ بتا دیں گے. دیکھیے جو میرے پاس وہ ہے انفارمیشن ہے، جو ان کے کلوز فرینڈس تھے جو ہال میں بیٹھے ہوئے تھے جو ایگزام دے رہے تھے ان کے ساتھ، تو اس بچے کو جو ہے وہ بہت سخت قسم کی شدید جو ہے وہ پیاس لگی تھی اور اس کے ہونٹ جو ہے وہ سوکھ رہے تھے. انہوں نے انویجیلیٹر کو کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی دیا جائے، مجھے پانی پینا ہے. تو انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا کہ 20 سے 25 منٹ رہ گئے ہیں امتحان ختم ہونے میں، پیپر ختم ہونے میں، اس کے بعد آپ پانی لے لیجئے گا. مگر وہ اپنی ڈیمانڈ کرتا رہا کہ میرا گلا سوکھ چکا ہے اور مجھے چکر آ رہے ہیں، پلیز مجھے پانی ارینج کروا کے دیں یا مجھے پرمیشن کریں کہ میں ہال سے باہر جا کے پانی پی لوں. مگر انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، اور پھر وہ بچہ سڈنلی جو ہے وہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد اس کو لے کے باہر جو ہے انہوں نے ایمرجنسی پرووائڈ نہیں کی کیئر، اور اس کو جو ہے وہ وہیں پہ ہی دیکھتے رہ گئے. پھر جب بہت ہی زیادہ اس کو پریشانی ہوئی اور جب بچوں نے چیخا چلایا تو پھر اس کو جو ہے ایمرجنسی کی طرف شفٹ کیا، اور ایمرجنسی میں جو ہے انہوں نے پتہ نہیں ایمرجنسی ٹریٹ کیا یا نہیں کیا. جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے وہاں ان کو یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے آپ کارڈیو ڈپارٹمنٹ میں لے کے جائیں، مطلب این آئی سی وی ڈی لے کے جائیں. جب وہ این آئی سی وی ڈی لے کے نکلے ہیں تو این آئی سی وی ڈی پہنچتے ہوئے وہ بچہ دم توڑ گیا. اور جہاں تک ہمیں انفارمیشن ہے، جو ان کے کولیگس وہاں ساتھ تھے
تھے بچے جو لے کے گئے تھے, اور وہاں پہ تو ایمرجنسی میں ان کے پاس ایمبولینسز کا ارینج نہیں تھا کہ ایک بچہ بے ہوش ہوا ہے جو انکانشیس ہے اس کو شفٹ کرنے کے لیے ایمبولینس کو بلایا جائے اور ایمرجنسی فیل فورس جو ہے پہنچایا جائے. اور وہاں پہ میرے خیال میں جو ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے, جو بچے لے کے گئے تھے ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ اتنی پیمنٹ کریں تو پھر ہم ان کا علاج اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت زیادتی ہے. یہ وہ لوگ اس موقع پر بھی مطلب وہ ان کو طبی امداد دینے کے لیے بھی پیسے مانگے گئے اعجاز صاحب کہ پہلے پیسے جمع کریں پھر علاج ہوگا؟ پیسے جمع کروائیں اور اس کے بعد ہم علاج شروع کریں گے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی اور ہمارے پاکستان کی سب سے بڑا جو ہے انوکھا یہ کارنامہ ہے کہ جو لوگ زندگیاں انسانوں کی بچاتے ہیں اور انہی کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا کہ اس کی زندگی چلی گئی جو ہمارا فیوچر کا معمار تھا. آنے والے وقت میں جو ہے وہ میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہونے جا رہا تھا اور میڈیکل کی فیلڈ میں جا کے وہ کیئر پرووائڈر کے طور پہ انٹروڈیوس ہوتا. ٹھیک ہے جی. اب کسی کی زندگی بچانا کتنا امپورٹنٹ ہے, مگر جو یہ سیکھ رہا تھا, جو ٹریننگ لے رہا تھا کہ مجھے جا کے لوگوں کی زندگیاں بچانی ہے, اس کی زندگی سے ڈاؤ یونیورسٹی کھیل کی گئی. اچھا اعجاز صاحب, اب کیا مطالبہ کیا ہے آپ کا, کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم مطالبہ ڈے ون سے یہ کر رہے ہیں سی ایم صاحب سے اور وی سی صاحب سے کہ آپ فل فور جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائیں اور اس میں جو ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو ان کا ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو اور جو اہتمام کیے گئے تھے, جو آن ڈیوٹی تھے, ان لوگوں کی انکوائری کی جائے. اور جو لواحقین ہیں ہم ان کے ساتھ اسٹینڈ کرتے ہیں. ینگ نرس ایسوسی ایشن سندھ ان کے ساتھ اسٹینڈ کرتی ہے. جب تک ان کو جو ہے وہ نہیں ملے گا, حق نہیں ملے گا, اس بچے کو جس طریقے سے موت کے منہ میں دھکیلا گیا, ان کی فیملی, ان کے ایک بھائی ہے وہ بھی بیمار ہے, وہ اکیلا بچہ نکلا تھا پڑھائی کے لیے, بڑا ہونہار بچہ تھا, اس کی فیملی ڈسٹرب ہے اس وقت, ان کی فیملی اور اس کے جو والد ہیں وہ بیمار ہیں. تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور انکوائری کمیٹی اور جس میں یہ لوگ انوالو ہیں, جن لوگوں نے غلط انتظامات کیے ان کو فل فور ہٹایا جائے, سسپینڈ کیا جائے اور ان کے لواحقین کو سپورٹ کیا جائے. دیگر صورت میں ینگ نرس ایسوسی ایشن پورے جو صوبے میں ہے وہ احتجاج کا حق بھی رکھتی ہے اور انشاءاللہ کل ہم ان تمام جو فیملی ہے ان کے ساتھ ہم پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اعجاز کلیری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں اور اس واقعے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. ینگ نرس ایسوسی ایشن نے کلیئر کٹ یہ بات کہی ہے کہ اگر اس بچے کے حوالے سے, اس کیس کے حوالے سے شفاف انکوائری نہیں ہوتی تو پھر احتجاج کی بھی کال دے سکتے ہیں. اور اس واقعے کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اور بھی لوگوں سے ہم کانٹیکٹ کریں اور ہمیں ابھی جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین ڈاکٹر محبوب نوناری صاحب. تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے بھی ان کا موقف جاننے کی کوشش کی ہے, ان سے رابطہ کیا ہے. اور ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سعید قریشی صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا موقف ہمیں دیں, تاہم وہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے پر راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ رجسٹرار سے بات کریں اور رجسٹرار کا موقف جو ہے وہ لے لیں. لیکن ان کی طرف سے, ڈاؤ یونیورسٹی کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر محبوب صاحب نے جوائن کر لیا ہے ٹیلی فون لائن پر, ہم ان سے بات کر لیں. السلام علیکم ڈاکٹر محبوب صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ڈاکٹر محبوب صاحب, یہ ڈاؤ میں نرسنگ اسٹوڈنٹ کی وفات کے معاملے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا کیا موقف ہے اس پہ؟ پہلی بات شکریہ کہ آپ ہمیشہ جو ہمارے جو ینگ ڈاکٹر ہوں یا نرسز ہوں یا پیرامیڈکس ہوں ایشو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جو ایشو کے جو اصل بیسک بنیاد دیکھی جائے, ڈاؤ ہو جائے جو اصل مین کالج ہے جہاں پر جو پرائیویٹ کالجز ہوتے ہیں نرسنگ کے وہ رجسٹر کیے جاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے کہ کوالٹی تو کوانٹیٹی کا تو یہ نمبر بڑھا رہے ہیں پر کوالٹی نہیں دے پا رہے. کیا ہوتا ہے کہ جو نرسز کالجز جو رجسٹر ہوتے ہیں ان سے ہیوی اماؤنٹ لے کے ان کو رجسٹر کیا جاتا ہے, پھر ان کی مینجمنٹ میں ایشو ہو جاتے ہیں. جس طرح یہ ایشو ہائی لائٹ ہو گیا ہے, ورنہ ایشو تو کافی ہیں. جو نرسنگ اسٹوڈنٹس جو پورے سندھ میں کام کر رہے ہیں ان کو اسٹیپینڈ نہیں دیا جاتا. دوسری بات, اگر ڈاؤ میں اگر اتنا بڑا ایگزام لیا جا رہا ہے تو آپ کم سے کم اس کو صحیح مینیج تو کریں. آپ اپنے فنکشنز ہوں, کوئی سیمینارز ہوں, ان کے لیے ہال ایسی والے کھل جاتے ہیں. جو بیچارے نرسز جو فیوچر کی نرسز ہیں ان کے لیے آپ کو گراؤنڈ میں بٹھا کے اتنی گرمی میں ایگزام لے کے کوئی پراپر کیئر نہ ہو. اور دوسری بات, جب ایشو ہوتا ہے تو ان کو ایمرجنسی میں لیا جاتا ہے تو وہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹل میں فیس لی جاتی ہے. ان کو بغیر فیس کے کہیں اور ٹال مٹول کر کے بندے کو, ڈاکٹر صاحب کو جو نرس ہے ہمارے امیر بخش, ان کو بھیجا گیا, راستے میں وہ ایکسپائر ہو گئی.
पूरी निग्लिजेंसी हुई है मैनेजमेंट की, जो वहाँ की इंतजामिया है, रजिस्ट्रार है, डाओजा के वीसी हैं, उनको बिफोर 5 तारीख को इशू हुआ था, उनको मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए था। जब वहाँ के नर्सेज ने प्रोटेस्ट शुरू किया, आज भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, वीसी साहब ने वहाँ पे उनसे बातचीत करके मुजाहरा खत्म करवाया है। प्रोवीसी साहब ने उनसे मुज़ाकरात किए हैं इस हवाले से। तो ये बताइए कि ये वाक़या तो अब चलें, ये नर्सेस के साथ हुआ, एक यंग नर्स जो बेचारा स्टूडेंट था वो अब पता नहीं किसकी कोताही के भेंट चढ़ गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसी तरह से डॉक्टर्स के भी एग्ज़ाम होते हैं और भी जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं उनके भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो फैसिलिटीज़ मतलब इतनी बेकार और नाकारा चीज़ें होती हैं, वहाँ सीनियर्स को पता नहीं होता कि वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कैसे बनता है और वहाँ क्या सहूलत होनी चाहिए। आपकी आवाज़ कट हो रही है। मतलब ये तो सिर्फ नर्सिंग के साथ ऐसा हुआ है ना, तो और डिसिप्लिन भी होते हैं, डॉक्टर्स के एग्जाम भी होते हैं, तो ये इतना वहाँ बेकार इंतजामात होते हैं। यही वजह है कि जो भी एंट्री टेस्ट्स हों, सेमेस्टर एग्जाम्स हों, नर्सिंग के हों या डॉक्टर्स के, जो इदारा उस चीज को अगर ले रहा है तो उसको प्रॉपर मैनेज किया जाए। आप अब जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स थे उसमें इन्होंने फी एग्जाम स्टूडेंट से फीस लिए 3 से 4 हजार। अगर लगभग 2 से 3 हजार स्टूडेंट होते हैं, सोचो कितना हैवी अमाउंट बनता है। वो इंतजामिया सिर्फ अपनी अयाशों में कोई प्रॉपर मैनेज करने नहीं है, बस इनको बजट लेने खाने हैं। इंतजामिया को प्रोमोट, हॉस्पिटल को, वहाँ के स्टाफ को, डॉक्टरों को, नर्सेज को प्रोमोट नहीं करना, वहाँ की मैनेजमेंट को प्रोमोट नहीं करना। यही इशू है जो नर्सिंग जो कोविड में काम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर महबूब नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस और GHA की तरफ से अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। और ये जो तालिब इल्म नर्सिंग का था जिसकी वफ़ात हुई है अमीर बख्श की, ये जो तालिब इल्म है ये एडवांस्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट का तालिब इल्म था और एडवांस नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है वो उनसे भी हमने रब्ता किया है। उनके जो CEO हैं मुनीम मरवत साहब, वो हमें अभी ज्वाइन करेंगे और हम उनसे भी मौक़िफ़ जानते हैं कि वहाँ पे उनका क्या मौक़िफ़ है। मुनीम मरवत साहब हैं CEO एडवांस्ड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कराची के, और ये बच्चा इन्हीं का स्टूडेंट था, हमें जो बताया गया, और उनका जो ID कार्ड भी वहाँ शेयर हुआ है। मुनीम मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीम साहब। वालेकुम सलाम जी सर। मुनीम मरवत साहब, ये बताइए कि स्टूडेंट्स की वफ़ात हुई तो उस पर आपका इदारा क्या कहता है, क्या वजूहात थी आपके सामने, क्या हक़ाइक़ आए वहाँ पर? सर मैं इस तरह था कि मैं हमारा स्टूडेंट अमीर बख्श साहब पोस्ट RN BSN सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट था और अभी यानी जनवरी में उनका एडमिशन हुआ था और हमारे पास बाकायदा क्लासेस ले रहा था और बहुत ही शरीफ और नफ्स इंसान था और प्रॉपर क्लासेस ले रहे थे। इसके अलावा वो बस अल्लाह को जैसे मंजूर था पेपर के लिए हमसे एडमिट कार्ड वगैरह लेके गए, 2 पेपर दिए भी उन्होंने। तीसरे पेपर में ये वाकया रहनुमा हुआ। मैं तमाम लवाहिकीन से और उनसे डाउ यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से भी इस हवाले से मैं कोऑर्डिनेशन में हूँ और मेरा बाकायदा उनसे जो है ना कंटिन्यूसली कांटेक्ट हो रहा है और मैं उनसे राब्ते में हूँ। डाउ की मैनेजमेंट में मेरी बात हुई थी इस हवाले से और इनकी फैमिली के साथ भी जो इनके भाई है नबी बख्श, उनसे मैं तकरीबन मुसलसल राब्ते में हूँ। बल्कि मैंने आज उनके गांव भी जाना था तो उन्होंने मुझे सुबह कॉल की कि सर आज आप मत आए क्योंकि यहाँ बारिशें हो रही है और रोड हमारे ख़राब है। तो बस जैसे अल्लाह को मंजूर हो बाकी। तो आप समझते हैं कि मुनीम साहब, आप समझते हैं कि इसमें कोई नेग्लिजेंस हुई है? देखिए इसके हवाले से जब मेरी डाउ यूनिवर्सिटी वालों से बात हुई तो मैं बाकायदा खुद भी पिछले एग्जाम में मेरे विजिट हुए थे तो वहाँ पर उस वक्त इंतजामात जब मैंने देखे थे तो मैं तो उस वक्त सेटिस्फाइड था क्योंकि जैसे हम गए तो हमें पानी की सहूलत दी गई थी, इसके साथ हमें हमारे लिए चाय वगैरह ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। तो आप तो VIP थे ना, आप तो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, आपने तो उन्हें पैसे दिए हैं, बच्चे दिए हैं, फीस दी है, तो आप तो एफिलिएटेड कॉलेज के, आपको तो उन्हें प्रोटोकॉल देना था। से बिल्कुल ये इशू सामने आ रहे हैं। जब मैंने लेकिन बच्चों को भी तो सहूलत देते ना वो, इस पर आपने कोई एहतजाज नहीं किया उनसे डाउ यूनिवर्सिटी से? इस हवाले से मेरी बात हुई तो उन्होंने स्टूडेंट्स के हवाले से हमें कहा कि हमने इंतजामात किए हैं और आगे इस हवाले से हम आपसे मेरी मैनेजमेंट में बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग हमें लिख के सारी डिटेल दे दो तो हम इसको मजीद बेहतरी लाएंगे। ठीक है मुनीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। मुनीम मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे जो इंस्टीट्यूट के CEO हैं और वो बता रहे थे
बहरहाल उनका मौक़िफ़ आपने सुन ही लिया कि उन्होंने बताया कि जब वो गए थे तो उन्हें तो अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया गया था, चाय पेश की गई, बिस्किट और सब आगे पीछे उनके घूम रहे होंगे। वो एक इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं इस वजह से, लेकिन जो बच्चों के साथ जो सलूक हुआ और ख़ास तौर पर ये वाक़या जो सामने आया उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो इंतहाई अफसोसनाक बज़ाहिर मालूम हो रही हैं, पर एक्चुअल जो वजह है वो इंक्वायरी इसकी हो और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि वहाँ पे हुआ क्या है। एक और दिलचस्प बात ये है कि इस वाक़े के हवाले से जो प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स की एसोसिएशन है, उसने जो प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स एसोसिएशन उसने इस पर डाउ यूनिवर्सिटी के साथ जो डाउ यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ सामने आया है उसकी एक तरह से हिमायत करती हुई नज़र आ रही है वो, और इस हवाले से वो क्या कहते हैं हमने उनसे भी रब्ता किया है। और इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कयूम मरवत साहब, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कयूम मरवत साहब। वालेकुम सलाम अख्तर भाई, कैसे हैं? तभी ठीक है? अंदर मैं ठीक हूँ। कयूम मरवत साहब, आपका एक बयान जो सामने आया सोशल मीडिया पे भी आपने चलाया, एक एसोसिएशन ने आपकी, आप उसके प्रेसिडेंट हैं, तो उससे ये नहीं लगता, बहुत सारे लोग ये कहते हैं और हमें भी ये नज़र आया कि उसमें डाउ यूनिवर्सिटी की आप हिमायत कर रहे हैं, क्या ऐसा है? सर मैंने डाउ यूनिवर्सिटी की हिमायत की बात कहीं पर नहीं लिखी। मैं क्योंकि स्टूडेंट्स इस वक्त एग्जाम दे रहे हैं और हमने जो भी बच्चे हैं एग्जाम के हवाले से, क्योंकि उनके अभी भी 3 पेपर बाकी है, तो हमने कहा अपना बच्चे जितने भी हैं वो अपने एग्जाम बाकी पेपर पर फोकस करें। और हमने ये कहा कि इस बच्चे के साथ जो भी मसला हुआ है, हमने डाउ को भी रिक्वेस्ट की है और उनके फैमिली के लोगों से भी हम राब्ते में हैं, बल्कि छोटा भाई है मेरा वो भी मुसलसल राब्ते में है, और इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों में उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट उनके घर वालों का भी आपके सामने हम पेश करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। तो हर चीज़ कोई वैसे आप क्या समझते हैं कयूम मरवत साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी ही सहूलियात होनी चाहिए एक ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पैसे लेती है, फीस चार्ज करती है, एफिलिएशन के पैसे लेती है, तो सहूलियात ऐसी होनी चाहिए आपके ख्याल में? सर सहूलियात बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसी होनी चाहिए, सहूलियात बिल्कुल बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। हम भी इस हवाले से रजिस्ट्रार साहब को और वीसी साहब को हम डिमांड कर चुके हैं कि इस ऐसे इक़दाम रोकने के लिए भी काम होना चाहिए। अगर जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो उसके हल के लिए बिल्कुल इक़दाम होने चाहिए। हम ऐसे कोई भी हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी की फेवर में बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं या पढ़ने के लिए आए हैं। तो हम कम अज़ कम अगर ये एहतजाज का सिलसिला अब तक यानी इदारों के लोगों से पहले बात की जाए कि भाई हम इस लेवल पे एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज करने वाले लोग कौन है, उसको लीड करने वाले लोग कौन है। तो आप समझते हैं एहतजाज नहीं होना चाहिए, आप एहतजाज की मुखालफत करते हैं? सर हम एहतजाज की मुखालफत, एहतजाज बिल्कुल, अगर कोई बात सुनवाई नहीं होती तो फिर एहतजाज का ये आखिरी ऑप्शन होते हैं, बंदा फिर उस पर जा सकता है, एहतजाज बाद में भी किए जा सकते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं कयूम साहब, आप इसमें भी सियासत पे जा रहे हैं शायद, आप इस पे भी? सर सियासत तो मेरे ख्याल में शायद कुछ और लोग कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम ऐसे इदारों में, देखो डाउ एक बहुत बड़ा इदारा है और ये एग्जाम फर्स्ट टाइम ये एक वाकया हुआ है, तो उसके अगर एक वाकया जब हो जाता है, अगर उसके लिए इदारा फौरी तौर पे एक्शन ले रहा है और उसके ऊपर वो कुछ काम भी कर रहे हैं, जो हमारा राब्ता है लम्स के यूनिवर्सिटी डाउ यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट है उनसे हमारी बातचीत चल रही है, इस हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। और जो बच्चा जो वाकया हुआ है उनके घर वालों से भी हम मुसलसल राब्ते में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कयूम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। और नाज़रीन, डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है और डाउ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स की जानिब से लगाए गए इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर स्टूडेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, पूरी तरह प्रोवाइड की गई, और उनके जो साथी थे, चूँकि फैमिली मेम्बर मौजूद नहीं था, तो उनके साथी अपनी मर्जी से डॉक्टर्स की एडवाइस के खिलाफ उस बच्चे को वहाँ से लेकर चले गए दूसरे अस्पताल की तरफ, जिसे हम लामा कहते हैं, वो लामा कराकर ले गए थे, और उसके बाद फिर क्या हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ताहम इस हवाले से डाउ यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी भी तश्कील दी है कि जो इम्तहानी मरकज़ है वहाँ उस पर जो सहूलियात हैं वहाँ पर मौजूद उसका भी जायज़ा लेगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जिना अस्पताल कराची में एम्बुलेंस ड्राइवर्स पर तशद्दुद क्यों होता है।